ओके. नमस्कार फॅमिली. आता आपण नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे प्रथम मेडिटेशन करूया आणि नंतर मी आपले एस्टीम स्पीकर सुदर्शनजी साठे यांची ओळख करून देते. तर जस्ट सेटल युअर माइंड अँड बॉडी. हॅलो. अन्यका क्लोज. शुभा. नमस्कार. तुम्ही सगळेजण म्यूट करा प्लीज. क्लोज युअर आईज. If it is difficult, your gaze down, slightly away from your feet. Bring your attention to your heart. Notice your intentions of why you are here. And you are here to listen to the esteemed speaker. So let's make our mind and body ready. Relax your heart space. Let go all the cluttering that is there. Nowhere to go, nothing to do. Bring your attention to your eyes. Relax eyes and the area around the eyes. Notice some smile at the corner of your eyes when they are relaxed. Let awareness go to your jaw and inside your mouth. Whatever is stressed there, let it go. Notice slight smile at the corner of your mouth. You may want to notice the neck. Go inside the neck and let the holding go if it whatever wants to go. Relax the upper back. Relax your shoulders. Shoulders carry lot of stress. Raise them up and down. Let go all the stress there. Let the relaxation flow through your arms, the palm, the fingers. Let the palms rest effortlessly on your thighs. Notice the aliveness now in your hands and palms as the stress goes away. You might explore the midsection of the body, the softening of the belly. With this breath,
and another breath. Let the awareness flow and soften the pelvic area. Sensing the whole pelvic region and let go whatever is holding there. As you let go the stress, notice the aliveness. Notice the area, the upper body filled with energy flowing freely. Widening your attention to the lower body. Let the stress in your thighs, shins, calves, your feet and toe. Let the stress melt. Let it go to the Mother Earth. Now you may sense breath flowing freely from upper body and the lower body. Sense the body full of energy. Notice the breath where you feel it most. Maybe at the nostrils, chest area, or the abdomen area. Bring your attention where you feel the breath most. That is your home base. The mind may take you away to other thoughts. Just notice them. Do nothing with that and bring your attention back to your home base, your breath at your home base. Sensing your intention to be here. Bring your awareness, intention, all the sensory capacities ready to listen to our esteemed speaker who is going to show us how and what helped him to live his life. Stay there briefly and open your eyes. नमस्कार मंडळी. आजचे आपले माननीय वक्ते
श्री सुदर्शनजी साठे यांनी अनेक क्षेत्रात यश आणि मानसन्मान मिळवला आहे. त्याची आपण ब्रीफ इंट्रोडक्शन किंवा माहिती आपल्या फ्लायरमध्ये आहेच, पण त्यांच्या नावावर गुगलमध्ये सबंध पान आहे, तर तिथे तुम्ही जरूर जाऊन ते वाचा. त्यांचे शैक्षणिक व्यापार क्षेत्रातील यश आणि त्यांच्या ह्युमॅनिटेरियन किंवा मानवहितकारी ॲक्टिव्हिटीज इतक्या उच्च दर्जाच्या आहेत की 2023 मध्ये क्लिवलँड इंटरनॅशनल हॉल ऑफ फेम यांनी त्यांना प्रस्थापित केलं, म्हणजे ही गॉट इंडक्टेड इन टू हॉल ऑफ फेम. या आयुष्याच्या प्रवासात गायडिंग लाईट होता त्यांचा श्रीमद भगवद्गीतेचा अभ्यास आणि त्यातून जाणवलेल्या त्यांना मूळ गाभा, the basic principles of what Gita wants to say or let us know, आणि त्याची आपल्यालाच पण जाणीव व्हावी आणि आपल्याला पण उपयोग करता यावा यासाठी ते आज इथे आले आहेत. तर नमस्कार सुदर्शनजी, ओव्हर टू यू. थँक यू अगेन. नमस्कार. माझिया अंतरी वसावे, सर्व काळ वास्तव्य करावे, मज वाक्शून्यासी वदवावे कृपा कटाक्षे करुणी, या समर्थ रामदासांनी लिहिलेल्या सरस्वती वंदनेचा पुनरुच्चार करतो. आणि काशी जी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, न होते शिवराय तो सुन्नत सबकी होती. हे शब्द कविभूषणांनी ज्यांच्याबद्दल लिहिले ते छत्रपती शिवाजी महाराज. हिंदू धर्म आणि संस्कृती ही जगातली सर्वात प्राचीन संस्कृती असून ती इतर संस्कृतींची ताई किंवा मोठी बहीण आहे. आणि या मोठ्या बहिणीपासून शिकण्यासारखं जगात सगळ्यांना आहे, हे स्पष्ट आणि खणखणीतपणे जगासमोर मांडणारे स्वामी विवेकानंद. आणि स्वराज्य हा माझा धर्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच म्हणणारे लोकमान्य टिळक या कर्मयोगांच्या स्मृतीला अभिवादन करून आजच्या विषयात प्रवेश करतो. श्रीमद भगवद्गीता हे भारतीय तत्वज्ञानाला आलेलं सर्वांग सुंदर आणि मधुर असं फळ आहे. आणि या कर्मयोग शास्त्रामध्ये, या ग्रंथामध्ये नेमका ऍक्शन ऍडवाइस काय आहे? परमेश्वर आपल्याला एक सिंग्युलर ऍडवाइस, एकमेव अशी काय गोष्ट सांगतो आहे, याचा विचार करता करता काही चिंतनातनं आणि मनातनं काही कल्पना मनात आल्या, त्या तुमच्या समोर मांडणार आहे. हा विचार आपण 3 टप्प्यात करणार आहोत. पहिला टप्पा म्हणजे गीतापूर्व परिस्थिती, म्हणजे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन या न्यायाने अशी काय नेसेसिटी असली पाहिजे की ज्याच्यामुळे गीतेची निर्मिती झाली. आणि माझ्या मते गीतेची निर्मिती हा महाभारतातला केंद्रबिंदू आहे. महाभारताची स्टोरी ही फक्त एक बॅकग्राऊंड किंवा कॉन्टेक्स्चुअल आहे. द रिअल पर्पज इज टू गिव्ह द नॉलेज ऑफ द भगवद्गीता. तर अशी काय परिस्थिती असेल त्याचा थोडासा आढावा घेऊ साक्षेपाने. हिंदू धर्माचे 3 टप्पे जर आपण धरले तर ते हिंदू धर्म 1.0 म्हणजे वेद, हिंदू धर्म 2.0 म्हणजे उपनिषद आणि हिंदू धर्म 3.0 म्हणजे श्रीमद भगवद्गीता. तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की वेदकालीन जगामध्ये जेव्हा मानवतेला पहिल्यांदी थोडासा मोकळा वेळ मिळाला, तर हा लीजर हा अतिशय डेंजरस असू शकतो समाजाला. तेव्हा समाजाला
बऱ्याच कर्मकांडांमध्ये आज ही पूजा, उद्या ती पूजा, हा हा उपास, तो उपास याच्यात बांधून ठेवावं अशी कल्पना कदाचित असेल. पण त्याने आपले जे विद्वान आणि विचारवंत होते ते कालांतराने कंटाळले असतील तर त्यात नवल नाही. भगवान बुद्धाची गोष्ट तशीच आहे, नानक देवांची गोष्ट तशीच आहे. तेव्हा या कर्मकांडापासून दूर जाऊन काहीतरी एकांतात विचार करावा असा कल काही लोकांचा झाला आणि ती माणसं मग अरण्यात गेली. आणि त्याला आजच्या काळात आपण सेबॅटिकल असं म्हणू शकतो, की रोजरोजच्या कामापासून जरा दूर जाऊन थोडा दूरगामी विचार करायचा. आणि ह्या अरण्यात त्यांचे जे काही अत्यंत जवळचे शिष्य होते तेही गेले असणार. आणि मग त्या पिरियडला आपल्या संस्कृतीमध्ये अरण्यक असं म्हणतात. आणि या अरण्यक ह्या कल्पनेतून मग उपनिषदांची निर्मिती होते. उपनिषद या शब्दाचा लिटरली अर्थ असा की उपनिषद म्हणजे गुरुच्या जवळ खाली बसणे. म्हणजे अशी आपण कल्पना करू शकतो की एक पिंपळाचा पार आहे, त्याच्या खाली गुरु बसलेला आहे आणि सभोवार खाली शिष्य बसलेले आहेत आणि त्यांच्यात एक संवाद, आर्ग्युमेंट नव्हे, वाद नव्हे तर संवाद, कन्स्ट्रक्टिव्ह डिस्कशन असं होतं आहे. आणि मग त्या प्रत्येक संवादाला हळूहळू एक उपनिषद असं नाव देण्यात आलं. भारतामध्ये 100च्या वर उपनिषदं होती. पण जेव्हा 8व्या शतकामध्ये शंकराचार्य हा सगळा नॉलेज आणि विचार ऑर्गनाईज करायला लागले तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की ही 100च्या 100 उपनिषद आणि 100 वेद हे काही आपल्याला पुढच्या जनरेशनला ट्रान्समिट करता येणार नाही, कारण आपल्याकडे तशी मॅनपॉवर नाही. कारण एकच मार्ग होता या ट्रान्समिशनचा, तो म्हणजे अगदी अचूक, एक्झॅक्टिंगली करेक्ट पाठांतर. आणि ते पाठांतर गुरुने शिष्याला शिकवायचं किंवा वडिलांनी मुलाला शिकवायचं आणि मग ऑन अँड ऑन अँड ऑन. म्हणजे एवढं सगळं जे ज्ञान भारतीय संस्कृतीने निर्माण केलं, मग ते नंबर सिस्टीम असो, शून्य असो, किंवा हे वेद उपनिषद असो, भगवद्गीता असो, महाभारत रामायण असो, हे आपल्यापर्यंत पोचलं याचं कारण कोणीतरी अत्यंत शिस्तबद्ध रीतीने ते गुटेनबर्गने प्रिंटिंग प्रेस निर्माण करेपर्यंत आणलं. आणि कुठल्याही संस्कृतीने, जगातल्या कुठल्याही देशाने असं त्यांचं प्राचीन ज्ञान टिकवलेलं नाही. फक्त भारतातच ही प्रक्रिया घडली आहे. त्याचं कारण गुरु शिष्य परंपरा. म्हणजे 2500 वर्षापूर्वी गुरुने जसं भरतनाट्यम शिकवलं आपल्या शिष्याला, तसंच आजचा गुरु भरतनाट्यम त्याच्या शिष्याला शिकवतो, शिष्यिणीला. तर हे जे भारताचं एक वैशिष्ट्य आहे, तर त्याच्यासाठी आपण सदैव ऋणी आहोत, असलो पाहिजे. तर हे असं आपल्यापर्यंत आलं. तर तेव्हा शंकराचार्यांनी असं ठरवलं की यातली 10 उपनिषदं प्रिझर्व करावीत. आणि या उपनिषदांमध्ये काही वाक्य आहेत ती आपल्या संस्कृतीमध्ये महावाक्य असं समजलं जातं. तर आपण या उपनिषदांच्या अगदी सर्वोच्च बिंदूपर्यंत चटकन जाऊया इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम. तर ही 10 महावाक्य आहेत. त्यातलं अहम ब्रह्मास्मी एक आहे, किंवा वसुधैव कुटुंबकम हे एक आहे. पण सगळ्या स्कॉलर्स आणि विचारवंत आणि बुद्धिमंत लोकांच्या कन्सेन्ससने उपनिषदातलं सर्वात महत्वाचं वाक्य सगळ्या उपनिषदातलं तत्वमसी असं आहे. आणि तत्वमसी इज कन्सिडर्ड द हायेस्ट इनसाइट अचीव्ड बाय मॅन ऑन दिस अर्थ एनिवेअर. आणि कुठलंही तत्वज्ञान हे त्याच्या जवळ जाणारं नाही, हे नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. कारण तत्वमसीचा चटकन थोडासा अर्थ सांगतो. अर्थात हा अर्थ शब्दांनी सांगितलं तरी शब्दातीत आहे आणि तो अनुभवावा लागतो. तत् त्वम असी, तत् म्हणजे दॅट, त्वम म्हणजे यू, असी म्हणजे इज, और वी कॅन से आर. सो यू आर दॅट, और दॅट यू आर. आता या दॅट यू आर या सिंपल वाक्यामध्ये असं काय ज्ञान दडलेलं आहे
की सगळे स्कॉलर्स म्हणतात की उपनिषदांचा हा सर्वोच्च बिंदू आहे. तर त्याच्यात कल्पना अशी आहे की त्याच्यामध्ये दोन कल्पना आहेत, त्या दोन्ही सांगतो कारण त्या महत्वाच्या आहेत. एक, याज्ञवल्क ऋषी आपल्या मुलाबरोबर चालत असतात आणि त्यांचा मुलगा त्यांना असं विचारतो, श्वेतकेतू नावाचा, की आपल्या शरीरामध्ये आत्मा असतो असं तुम्ही म्हणता, तो हा आत्मा असतो कुठे एक्झॅक्टली, शरीरात एक्झॅक्टली कुठे आहे आत्मा? तर त्याचं उत्तर वडील असं देतात की हा जो वृक्ष बघतोयस, तो वृक्ष एकेकाळी एवढा मोठा नव्हता, लहान होता. यू कॅन इमॅजिन दॅट. तर तो मुलगा म्हणतो येस. आणि मग तो असं होता होता याची सुरुवात कुठून झाली असेल? तर मग तो मुलगा म्हणतो की सुरुवात एका छोट्याशा बीने झाली आणि त्या बीने हळूहळू आपली पाळंमुळं वाढवायला सुरुवात केली, म्हणजे ज्याला आजच्या भाषेत आपण सप्लाय चेन म्हणू शकतो. आणि त्याच्या जोरावर जमिनीचं आवरण छेदून त्या बी मधला वृक्ष हळूहळू जमिनीच्या वर आला, होता होता मोठा वटवृक्ष झाला. आता त्या वटवृक्षाच्या फांद्या, पानं सगळं आहे आणि खाली पाळंमुळं पण आणखीन वाढलेली असतील. तर आता आपण ती बी शोधायला गेलो आणि जमीन खणली आणि असं विचारलं की आता ही बी कुठे आहे? तर त्याचं उत्तर असं आहे, जे सायंटिफिकही आहे, की बी मध्ये असलेला इंटेलिजन्स किंवा डिव्हिनिटी किंवा स्पिरिट हे आता या झाडाच्या कणाकणामध्ये आहे. आणि तसा तुझा आत्मा तुझ्या प्रत्येक पेशीमध्ये जिवंत आहे आणि प्रत्येक पेशीला जीवन देतो आहे, असं त्यांनी सांगितलं. तर आणि तो तू आहेस, ते जे स्पिरिट आहे ते तू आहेस. त्याचा आणखीन एक प्रगल्भ विचार असा की आपल्याला जे आयुष्यामध्ये ज्ञान मिळतं, ते ज्ञान आय, एक्सपिरियन्स अँड ऑब्जेक्ट या तीन ऍडजेसंट खणांमध्ये असतं. आय हा एक खण, त्याच्या बाजूला एम सीइंग, एम टचिंग, एम टेस्टिंग, एम स्मेलिंग हा दुसरा खण, आणि व्हॉट एव्हर इट इज दॅट वी आर एक्सपिरियन्सिंग हा तिसरा खण. असे तीन ऍडजेसंट खण असतात. आणि या तिन्ही खणांची जी प्रक्रिया आहे, म्हणजे आय म्हणजे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक्सपिरियन्सेस दी ऑब्जेक्ट, असं सगळं ह्युमन नॉलेज जे आहे ते ह्या तीन बॉक्सेस, ऍडजेसंट बॉक्सेस मध्ये होत असतं. आणि आपल्याला 100% खात्री असते की हे अक्षरशः आणि धादांत सत्य आहे. म्हणजे तुम्ही समजा अशी कल्पना केलीत की आय एम लुकिंग ॲट माय ओन रिफ्लेक्शन, तर या वाक्यातला प्रत्येक भाग आपण असं म्हणू शकतो की पूर्णपणे सत्य आहे आणि त्या सत्यतेची मला जाणीव आहे. आय एम, आय एम शुअर ऑफ दॅट, आय एम शुअर दॅट आय एम सीइंग, आय एम शुअर ऑफ दॅट ऑल्सो, माय ओन रिफ्लेक्शन, हे हेही खरं आहे. आणि तत्वमसी या इन्साइटचा अर्थ असा की सब्जेक्ट एक्सपिरियन्सेस दी ऑब्जेक्ट ही माया आहे, हे असं नाहीच आहे. सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट आर इन फॅक्ट वन. आणि आपल्याला ते पृथक पृथक आपल्यापासून वेगळं वाटणं ही माया आहे. खरं म्हणजे आणि हा अद्वैत वेदांताचा अल्टिमेट सिद्धांत आहे. आणि आपल्या अनेक संतांनी हा सांगितलाय. ज्ञानेश्वरांनी अतिशय सुंदर सांगितलंय. कानडाऊ विठ्ठलू मधलं जे सर्वात चित्त थरारक असं कडवं आहे, क्षेमा लागी जीव उतावीळ माझा म्हणून स्फुरताती बाहू, क्षेम देऊ गेले तव मीची मी एकली. म्हणजे अद्वैत आहे, मी आणि तो पांडुरंग वेगळा नव्हे. म्हणजे सुरुवात अशी होते की पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती अगणित लावण्य तेज पुंजाळले वगैरे. पण हळूहळू होता होता अशी स्थिती येते की मीची मी एकली. म्हणजे तो अद्वैतानुभव आहे. सब्जेक्ट इज दी ऑब्जेक्ट ही उपनिषदातली सर्वात मोठी इन्साइट आहे. आणि ही इन्साइट
ही प्रत्यक्ष अनुभवावी लागते. नुसती शब्दांनी सांगून त्याला महत्व नाहीये, मी जे सांगतोय त्याला महत्व नाहीये. पण आपल्यातले अनेक संत असे झाले की त्यांनी तो अनुभव, त्या अनुभवापर्यंत ते स्वतः पोचले. ज्ञानेश्वर पोचले, रामदास पोचले, तुकाराम पोचले. आणि मी तुम्हाला म्हटलं आय एम लुकिंग ॲट माय ओन रिफ्लेक्शन. तर ज्ञानेश्वरांचं एक सुंदर कवन असं आहे, दर्पणी पाहता रूप न दिसे हो आपुले, आय एम नॉट सीइंग माय ओन रिफ्लेक्शन, आय अँड माय रिफ्लेक्शन आर वन. आणि हे कसं झालं, तर बाप रखुमा देवी वरे मज ऐसे केले. आणि प्रत्येक संतांनी, मध्ये तुकाराम महाराज असोत, हे सगळ्यांनी ह्याचं एक्झॅक्टली असं वर्णन केलंय. मग ते परमहंस योगानंद असो, स्वामी विवेकानंद असो. सो वर्षानुवर्ष आपल्याकडे असे संत होत गेले की त्यांनी हा सब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट हा विचार व्हॅलिडेट केला. आणि सगळे पाश्चात्य तत्वज्ञानी जे आहेत, हे सब्जेक्ट एक्सपिरियन्सेस दी ऑब्जेक्ट या लेवललाच आहेत. त्याच्यामुळे हा उपनिषदातला विचार हा जगातला युनिक युनिक आणि स्पेशल विचार आहे. आणि तो कोणालाही अनुभवता येतो, त्यांनी ते मार्ग पार केले. तर अशी एक प्रगल्भ सिच्युएशन सोसायटीमध्ये आली. आणि इट इज सरप्राइझिंग की त्याचा थोडा थोडा दुरुपयोग व्हायला लागला. कारण कुठली चांगली गोष्ट सांगितली की ज्याच्यात वाकड्या मनाचे, वाकड्या विचाराचे लोक असतात, ते ट्विस्ट करतात. म्हणजे त्याचं असं व्हायला लागलं की आपण सगळे एकच आहोत, तर मग वर्गात पहिला नंबर आला काय आणि शेवटचा नंबर आला काय, त्याच्यात काय फरक पडतोय. तेव्हा प्रयत्न करण्याची काय जरूर आहे तर ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान, हा एक आस्पेक्ट झाला. पण असं होऊन हळूहळू आपली सोसायटी वीक व्हायला लागली, भारतीय सोसायटी वीक व्हायला लागली. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की भारतीय तत्वज्ञानाचे दोन मोठे आधारस्तंभ जे आहेत ते असे आहेत की आपल्या तत्वज्ञानामध्ये की आयुष्याचं ध्येय मोक्ष मिळवणं हे आहे. मोक्ष मिळाला की देन यू आर डन. आणि मोक्ष मिळाला की जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यातनं सुटका, म्हणजे पुनरपी जननम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरे शयनम असं करायला नको. आणि हे आपण सहज विचार करू शकतो, हा थॉट एक्सपेरिमेंट करू शकतो की असं त्यावेळेला जनतेला का वाटत असेल. तर आपण आपल्या पणजीचं आयुष्य याचा जर विचार केला, पणजी आणि त्याच्या वरच्या असंख्य आपल्या फोर मदर्स, तर त्यांचं आयुष्य अतिशय खडतर असेल. एक तर कुठलंही टेक्नॉलॉजी, एनर्जी, कुठलीही क्रिचर कम्फर्ट्स ही नव्हती. स्वतःच चालायचं, स्वतःच काम करायचं. त्यात बायकांचं आयुष्य आणखीनच खडतर होतं. एक 10-15 बाळंतपण, त्याच्यात काही मुलं जगत नसत, त्याचा इमोशनल ट्रॉमा. आणि असं करून साधारण 35-40 वर्ष झाली की दॅट वॉज दी एंड. तेव्हा कुठल्याही, म्हणजे तुम्ही बाईचा विचार केला, कुठल्याही स्त्रीचा विचार केला आणि तिच्या मनात हा विचार आला की माय गॉड, आय हॅव टू कम बॅक अँड डू धिस ऑल ओव्हर अगेन, तर ह्याचा काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे. आणि पुरुषांचं स्त्रियांच्या मनाने जरासं सोपं, पण त्यांचंही आयुष्य खडतर होतं. तेव्हा मोक्ष ही अतिशय अट्रॅक्टिव्ह कल्पना होती. म्हणजे आज आपलं आयुष्य बाय अँड लार्ज कम्फर्टेबल आहे, त्याच्यामुळे मोक्ष या गोष्टीचा तेव्हा जसा ओढा असेल तसं आपल्याला आत्ता वाटत नाही. पण आपण हा विचार करू शकतो की फॉर सेंचुरीज खडतर आयुष्य मध्ये परत येणार. आणि याचं कारण असं की कर्मा थिअरी जी आहे ही जगभर वन फॉर्म ऑफ दी अदर ही ऍक्सेप्ट केलेली आहे. म्हणजे इंग्लिशमध्ये सुद्धा असं म्हणतात ना, व्हॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड वगैरे. पण हिंदू तत्वज्ञान त्याच्या एक पाऊल पुढे जातं आणि सांगतं की तुमची जी कर्मफळं ह्या जन्मात तुम्ही अनुभवलेली नाहीत, ती तुम्हाला पुढच्या जन्मात येऊन गाठतील. चांगली असोत वाईट असोत,
तेव्हा त्या कर्मफळांचा अनुभव घेण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा जन्म घ्यायला पाहिजे. एक मोक्ष पाहिजे आणि एक हा अव्याहत वाहणारा कर्मफळांचा ओढा. तर आता हा कर्मफळांचा ओढा थांबवायचा कसा? तर त्याची अशी एक प्रेरणा समाजात निर्माण झाली की कर्म केलं तर कर्मफळ होणार, कर्मफळ झालं की पुढचा जन्म होणार, मग मोक्ष नाही. तेव्हा आहेत ती कर्मफळ, म्हणजे जी कर्मफळ पाईपलाईन मध्ये आहेत, त्यांचा शांतपणे ती सहन करावीत किंवा भोग घ्यावा, जी काय असतील ती. पण नवीन कर्म करू नये. नवीन कर्म नाही, नवीन कर्मफळ नाही, म्हणजे हळूहळू आपल्याला मोक्ष मिळेल. आणि हा विचार इतका दृढ व्हायला लागला की समाजामध्ये कोणी कामच करेना, लोक लग्न करेनात, काम करेनात, कुठलाही व्यवसाय करेनात, आणि अशी कर्मनिवृत्त कर्मनिवृत्तीकडे हा समाज जायला लागला. आणि भारतातले जे अत्यंत विचारवंत, संत आणि बुद्धिमान लोक होते, दे वेर अलार्म की असं जर व्हायला लागलं तर हा समाज ढासळून पडेल, हा समाज प्रतिकारशून्य होईल. तेव्हा या समाजाला असा काहीतरी नवीन विचार दिला पाहिजे की जेणेकरून आपण समाजाला कर्म प्रवृत्त करू शकू. कारण आपल्याला आज हे माहिती आहे की कुठल्याही समाजामध्ये प्रयत्न, पराक्रम आणि परोपकार हे विचार नाहीसे झाले तर तो समाज ढासळायला वेळ लागत नाही. सगळ्या माणसांनी व्हॉट्स इन इट फॉर मी असा विचार केला आणि दुसऱ्यांचा अजिबातच विचार केला नाही तर तो समाज टिकू शकणार नाही. आणि आत्तापर्यंतचे सगळी तत्वज्ञान, सगळे विचार, सगळे स्कूल्स ऑफ थॉट हे समाज विहीन होते. म्हणजे बुद्ध धर्म, ख्रिश्चॅनिटी हे सगळं सोडून द्या, ते आहेतच समाजविहीन, म्हणजे त्यांची एक्युमेनिकल व्हॅल्यू. पण भारतामधले सुद्धा ज्ञानयोग, राजयोग आणि भक्तियोग हे एकप्रधान किंवा इंडिव्हिज्युअलिस्टिक आहेत. यामध्ये समाज आणि समाजाचं कसं भलं होईल, समाज कसा टिकेल, माणसं कशी एकत्र राहतील, हा विचार नाहीये. म्हणजे आणि त्यात वाईट नाहीये, त्यावेळेला तो बरोबर होता. आणि दीज आर इम्पॉर्टंट अँड नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट. गणितशास्त्रामध्ये आपण असं काही कंडिशन म्हणतो की नेसेसरी अँड सफिशियंट और नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट. तर हे राजयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग वेअर नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट. जेव्हा समाज कलियुग आणि षड रिपुनी बरबटलेला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आणि मत्सर हे 6 एनिमीज ऑफ द माइंड असलेला समाज, या समाजात फक्त इंडिव्हिज्युअल एफर्ट लीडिंग टू इंडिव्हिज्युअल रिवॉर्ड अशा तत्वज्ञानाने चालणार नाही, हे भारतातल्या विद्वानांच्या लक्षात आलं. कारण राजयोगामध्ये म्हणजे तो पातंजलीचा अष्टांग योग आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधी. पण हे एकाने म्हणजे गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली करायचं असतं. आणि आणि ज्ञानेश्वरीत अशी सुंदर गोष्टी आहेत की त्याच्यामुळे हे पुन्हा पुन्हा व्हॅलिडेट होतं. म्हणून ज्ञानेश्वर, त्यांचे गुरु निवृत्तीनाथ, तर निवृत्ती प्रसादे ज्ञानदेव बोले असं सगळं त्यांच्या कवनामध्ये नेहमी असतं. तर गुरु आणि शिष्य आणि ती प्रॅक्टिस करायची. किंवा ज्ञानयोग म्हणजे मी कोण आहे या विषयावर एकांतात जाऊन दुसरं काहीही न करता या एका विचारावर सस्टेन्ड अँड इंटेन्स कॉन्सन्ट्रेशन करणं आणि त्याने हळूहळू आपल्या स्वतःच्या मनामध्ये गोष्टी उलगडत जाऊन जाऊन मी आणि परमेश्वर एक आहे हा एक अद्वैतानुभव येतो. भक्ती मार्ग तसाच आहे. भक्ती मार्गामध्ये
आपण आणि आपल्याला आवडणारं परमेश्वर स्वरूप आणि त्याच्याशी एकात्मता गाठायची. म्हणजे त्याच्यात तिसरा माणूस त्याच्यात इन्व्हॉल्व नाहीये. म्हणजे मेरे तो गिरीधर गोपाल दुसरं न कोई, त्याच्यात दुसरा कोणी इन्व्हॉल्व नाहीये. तुकाराम महाराज वैकुंठाला गेले, पण त्यांची बायको वैकुंठाला नाही गेली, त्यांचा भाऊ वैकुंठाला नाही गेला. तर इंडिव्हिज्युअल एफर्ट लिडिंग टू इंडिव्हिज्युअल रिवॉर्ड. आणि आपणही अजून असे वागतोय की आपण जेव्हा देवळात दर्शनाची रांग लावतो तेव्हा आपण आणि परमेश्वर एवढंच ते डील किंवा ट्रान्झॅक्शन असतं. आपल्या रांगेत पुढे उभा असलेल्या माणसाच्या आयुष्यात काय चाललंय, काय अडचणी असतील, किंवा रांगेत आपल्या मागे उभ्या असलेल्या माणसाच्या आयुष्यात काय चाललंय, त्याच्या काय अडचणी असतील, त्याचे काय विचार असतील, ह्याच्यात आपण इन्व्हॉल्व्ह होत नाही. कारण मेरे तो गिरीधर गोपाल दुसरं नको. तेव्हा केवळ अशा तत्वज्ञानाने समाज चालू शकत नाही. हे लक्षात आल्यावर आता काहीतरी दुसरा मार्ग काढला पाहिजे. आणि त्या दुसऱ्या मार्गामध्ये सुद्धा मोक्षाचा रस्ता असला पाहिजे. कारण मोक्ष ही कल्पना इतकी दृढ होती की कुठल्याही तत्वज्ञानात जिथे मोक्षाचा मार्ग नाही असं तत्वज्ञान भारतात ऍक्सेप्ट झालं नसतं. तेव्हा असं काहीतरी तत्वज्ञान पाहिजे. आणि हे सगळे विचार लीड टू द श्रीमद भगवत गीता. आणि काही लोकांचं असं मत आहे की तो इतिहास आहे, असं प्रत्यक्ष घडलेलं आहे. किंवा काही लोकांचं असं आहे की ही गोष्ट आहे, ती कोणीतरी लिहिली आणि गीता हे तत्वज्ञान मानवतेला देण्यासाठी लिहिली. तर तुमचा काहीही विचार जरी असला तरी गीतेची महत्ता ही तसूभर सुद्धा कमी होत नाही. गीतेचं तत्वज्ञान स्टँड्स ऑन इट्स ओन. आता गीतेसाठी एक कंटेक्स्च्युअल अशी स्टोरी पाहिजे. मग ते दोन चुलत भावंड, त्यातला एक बुली, एक व्हिक्टिम. आणि या आता हे व्हिक्टिम या बुलीशी कसे लढणार, या अन्यायाचा कसा प्रतिकार करणार. तर या गोष्टीचा नायक, प्रोटॅगॉनिस्ट हा श्रीकृष्ण आहे, भगवान श्रीकृष्ण आहे. तुमची जशी भावना असेल तसं तुम्ही म्हणा. तर ह्या भगवान श्रीकृष्णाचं खरं स्वरूप काय आहे ते समजल्याशिवाय आपण गीता या विषयात शिरू शकत नाही. आणि याचं कारण असं की मी तुम्हाला आज सगळे जे ऑडियन्समध्ये आहेत त्यांना असं प्रश्न विचारतो की श्रीकृष्ण म्हटल्यावर तुमच्या डोक्यात काय कल्पना येते असा तुम्ही जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये एक माखन चोर, लहान, ती हुंडी मुलांची हे करून लोणी पळवणार, किंवा राधेबरोबर तासनतास बासरी वाजवतोय, किंवा गोपींची वस्त्र पळवतोय आणि मग त्या गोपी म्हणतायत दे रे कान्हा चोळी लुगडी. आणि असं हे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. याचं कारण असं की गेल्या 400 वर्षामध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये श्रीकृष्णाचं खरं स्वरूप हे आपल्या समाजाला गाडायला लागलं. आणि त्याच खऱ्या श्रीकृष्णाचं आता पुनरुत्खनन व्हायची जरूर झालेली आहे. तो काळ आलेला आहे. तेव्हा हा अत्यंत बलाढ्य, शक्तिशाली वॉरियर, मल्ल, मिलिटरी स्ट्रॅटेजिस्ट आणि एक्स्ट्रीमली हँडसम पर्सन असं जे कृष्णाचं रूप आहे ते आपण गेल्या 300-400 वर्षात विसरून गेल्यासारखं आहे. त्याला एकच अपवाद असा आहे की मराठीमधलं एकच गाणं असं आहे की त्याच्यात कृष्णाची ही दोन्ही रूपं सामावलेली आहेत. आणि ते गाणं स्वयंवर नाटकातलं नाथ हा माझा मोही खला. हे आपल्याला सगळ्यांना हे गाणं माहिती असेल. तर तर श्रीकृष्णाची पत्नी म्हणतेय की नाथ हा माझा मोही म्हणजे मोहक म्हणजे चार्मिंग, खला म्हणजे खरा.
माझा नाच चार्मिंग आहे खरा, पण शिशुपाला भारी झाला. दॅट डझंट मीन चार्मिंग आहे म्हणून यू कॅन टेक पंगा विथ हिम. डोंट टेक पंगा विथ हिम. शिशुपाल फाउंड आउट व्हॉट हॅपन्स वेन यू टेक पंगा विथ दिस नॉमिनली अँड नॅचरली चार्मिंग पर्सन. तर वीरा लोळवी म्हणजे एखाद्या शक्तिशाली माणसाला एका झटक्यात जमिनीवर झोपवेल केवळ त्याचा हात धरून किंवा हात खेचून, असा माझा बलदंड नवरा आहे. पण ब्रुटिश नाहीये. मला कसं नीट वागवायचं तेही त्याला समजतंय. वीरा लोळवी मज हळू धरुनी. आणि कसं हळू धरुनी, तर हातातल्या रत्नाच्या कड्याला जसा माणूस केअरफुली वागवेल तसा तो मला वागवतो. हा एक अनुवाद सोडला तर श्रीकृष्णाचं जे खरं स्वरूप आहे की आपल्या मध्यम वयामध्ये सुद्धा 5 उसळत्या घोड्यांचं बॅटल फील्डवर संयमन करू शकणारा माणूस हा मिलिटरी स्ट्रॅटेजिस्ट आहे. पांडवांच्या छोट्या सेनेने कौरवांच्या मोठ्या सेनेला कसं हरवावं हे केवळ आपल्या स्ट्रॅटेजीने घडवून आणणारा असा हा ग्रँड मिलिटरी स्ट्रॅटेजिस्ट, पर्सनली अन्यायाविरुद्ध सतत लढणारा, मग कुठल्याही फाईट पासून दूर न जाणारा, जानादेव जानादेव न म्हणणारा. म्हणजे जेव्हा त्यांची ती विटी विहिरीत पडते लहानपणी आणि मग तिथे साप असतो आणि मग मुलं म्हणतात जाऊ दे ती आता विटी गेली, आता नवीन विटीने चालवू, तेव्हा नॉट फ्लिंचिंग नॉट फ्लिंचिंग फ्रॉम द फाईट, विहिरीत जातो, त्या नागाच्या फणावर नाचतो, ती विटी घेतो आणि त्या नागाला तिथून घालवून देतो. अन्यायाचा प्रतिकार ॲट एव्हरी लेवल. जेव्हा माणसांची जेव्हा त्याचा मामा हा एक अन्यायी असतो, त्याला चॅलेंज करून आखाड्यामध्ये जाऊन त्याला प्रत्यक्ष मारणारा असा हा बलाढ्य श्रीकृष्ण, हा आता आपल्या डोळ्यासमोर आपल्या मनामध्ये त्याचं पुनरुज्जीवन करायची जरूर आहे. कारण अशा श्रीकृष्णाला समजल्याशिवाय आपल्याला गीता समजणार नाही. तेव्हा गीता पूर्व परिस्थिती अशी होती की ज्याच्यामुळे एक कर्मयोगासारख्या एका थिअरीची जरूर होती. त्याच्यात श्रीकृष्ण हा अतिशय महत्वाचा प्रोटॅगॉनिस्ट, नायक. महाभारतातलं कुठलंही कॅरेक्टर काढलं तरी चालेल, पण श्रीकृष्ण काढला तर चालणार नाही. आणि मग असं होता होता आपल्याला गीतेपर्यंत आपण येतो आणि आपल्याला माहिती आहे की हे कुरुक्षेत्रावर आहे. कुरुक्षेत्राच्या आदल्या दिवशी, लढाईच्या आदल्या दिवशी तुमचा सरसेनापती मला युद्ध करायचं नाही, कारण मी दुसऱ्या लोकांना ऑपोजिट साईडला हरवेन आणि त्याचं मला वाईट वाटतंय, त्याने मी कन्फ्यूज झालोय, त्या भीतीने माझ्या अंगाला कापरं सुटलेलं आहे. कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, अशी गीतेमध्ये एक ओळ आहे. असं सांगणारा हा सरसेनापती, जो पुढे हॅमलेट सारखा टू बी ऑर नॉट टू बी, दॅट इज द क्वेश्चन मध्ये अडकणार होता, पण त्याला भगवान श्रीकृष्णासारखा गुरु आणि सारथी मिळालेला होता. पण तुम्ही गीतेचे जर 18 चॅप्टर्स वाचलेत, आणि आपल्या मधले अनेक लोक हे गीता ग्रुप वगैरे, आम्ही हा अध्याय वाचला, तो श्लोक वाचला, तर असं लक्षात येतं की गीतेमध्ये पुष्कळ परस्पर विरोधी असे श्लोक आहेत. त्याच्यामुळे गीतेचा एक सारांशाने सिंगल आणि पिन पॉइंटेड विचार काय आहे हे समजणं कठीण होतं. कारण गीतेमध्ये असा एक श्लोक आहे की तुल्य निंदा स्तुती, म्हणजे निंदा आणि स्तुती ज्याला सारखीच आहे, मौनी, न बोलणारा किंवा कमी बोलणारा.
संतुष्टो येन केनचित. हे झालं तरी संतुष्ट आहे, ते झालं तरी संतुष्ट आहे. अनिकेता म्हणजे जो काही प्रॉपर्टी ओन करत नाही. निकेतन म्हणजे घर. अनिकेत म्हणजे घर नाही ज्याला. होमलेस, स्थिरमती ज्याची मती स्थिर आहे. भक्तिमान, जो भक्तिमान, मे प्रियो नरहा, असा माणूस मला प्रिय आहे. आता जो माणूस आपल्या सरसेनापतीला लढाईला उद्युक्त करण्यासाठी 18 चॅप्टर सांगतोय, तो संतुष्ट येणं केनची तसं कसं म्हणू शकेल की अरे लढलास तरी ठीक आहे, नाही लढलास तरी ठीक आहे. तेव्हा गीतेमधला नक्की अर्थ काय आहे तो बघण्यासाठी आपल्याला आणखीन थोडं खोलात जावं लागतं. आणि त्याच्यासाठी अत्यंत सुंदर आणि मोस्ट रिलेंटलेसली लॉजिकल ग्रंथ जर काही असेल, गीतेवर हजारो अ, अ, हजारो ट्रीटाइसेस लिहिलेले आहेत, पण सगळ्यात लॉजिकली कंपेलिंग हा लोकमान्य टिळकांचा गीता रहस्य हा ग्रंथ आहे. आणि लोकमान्य टिळकां त्याच्याबद्दल 2 मिनिटं बोलणं जरूर आहे. कारण लोकमान्य टिळकांनी हा जो ग्रंथ लिहिला हा मंडालेमध्ये लिहिलेला आहे. प्रत्येक मराठी वाचिकाने आयुष्यात तो वाचण्यासारखा ग्रंथ आहे. त्यात अतिशय सुंदर मराठी भाषा आहे. बुद्धीच्या राजमार्गाने शक्य तितका मार्ग आक्रमिल्यानंतर त्या पुढचे अंतर तदनुषंगाने श्रद्धेच्या पाऊलवाटेने चालले पाहिजे हे निर्विवाद होय, अशी पल्लेदार वाक्य आहेत. शांतीच्या वेळी बडबड करणारे किंवा बायकोच्या नथी मागून तीर मारणारे वीर अनेक असले तरी प्रत्यक्ष रणांगणावर शौर्य दाखवणारा धैर्यधर एखादाच निपजतो. अशी पल्लेदार अतिशय सुंदर वाक्य आहेत. एका पानामध्ये त्यांनी मिल म्हणजे जॉन स्टुअर्ट मिल, शॉपेनहावर, स्पिनोझा, इमॅन्युअल कांट, नीत्शे, वेदसूत्र, शांकर भाष्य, उपनिषद, तुकाराम महाराज, रामदास स्वामी, ज्ञानेश्वरी ह्याची सारखे रेफरन्स दिलेले आहेत. आणि आपल्याला आश्चर्य वाटतं की या माणसाने तुरुंगामध्ये एअर कंडिशनिंग नाही, काही नाही, शिस्पेन्सिलीने लॉंग हँड 1000 पानं ही कशी लिहिली असती. ह्या माणसाकडे गुगल नाही, या माणसाकडे रिसर्च स्टाफ नाही, पण एवढं ज्ञान नुसतं डोक्यात आहे, मेमरीमध्ये आहे, की ज्याच्या जोरावर हा 600 टाईप्ड पानाचा ग्रंथ लिहिला. आणि तो ग्रंथ स्टार्ट्स आउट विथ 2 व्हेरी डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव्स. आणि दोज व्हेरी डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव्स आर की गीता ही भक्तीपर नाही आणि गीता ही ज्ञानपर नाही. आणि आपल्या संस्कृतीतले 2 दिग्गज, ज्ञानेश्वर इंटरप्रिटेशन ऑफ भक्ती मार्ग इन गीता, शंकराचार्य इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्ञानमार्ग इन गीता, हे हा गीतेचा मूळ विषय नव्हे. गीतेमध्ये भक्ती आहे, ज्ञान आहे, नाही असं नाही. दे आर नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट, असं अत्यंत हळुवारपणे, डेलिकेटली, डिप्लोमॅटिक लँग्वेज विथ गिव्हिंग रेफरन्सेस हे टिळकांनी गीता रहस्यात अचीव्ह केलं. त्यांचे 2 विचार सांगतो. एक म्हणजे बुक एंड्स ज्याला म्हणतात, तो असं की एक बुक एंड भगवद्गीतेचा असं आहे की हा सरसेनापती कन्फ्यूज होऊन जमिनीवर बसलाय, धनुष्य खाली ठेवलंय. म्हणजे एक मामूली गोष्ट बघा की सुपर बॉलच्या आदल्या संध्याकाळी तुमच्या बेस्ट क्वार्टरबॅकने मला खेळायचं नाही कारण मी जिंकलो तर ऑपोजिट साईडला वाईट वाटेल असं म्हणण्याचा क्रायसिस इमॅजिन करा. आणि त्या क्रायसिसच्या शतपट, कारण इथे आता लोकांची जीव इन्व्हॉल्ड आहे, इट्स गोइंग टू बी अ वॉर. तेव्हा दिस इज द वन बुक एंड.
आणि द सेकंड बुक एंड इज हा सरसेनापती आता युद्धाला तयार आहे आणि आपलं सगळं शौर्य आणि स्किल वापरून हा सरसेनापती आता युद्ध जिंकणार आहे. ही गीतेची बुक एंड्स आहे. हे भक्तीपर कसं असेल, हे ज्ञानपर कसं असेल? दिस इज ऑन द बॅटल फील्ड. या बॅटल फील्डवर हे तत्वज्ञान सांगितलेलं. आणि दुसरी गोष्ट अशी की गीतेमध्ये काय आहे ह्याच्या इतकंच गीतेमध्ये काय नाही याचाही विचार करायला लागतो. कारण गीतेमध्ये श्रीकृष्ण अर्जुनाला, अरे दुर्योधनाचा आत्मा आणि तुझा आत्मा एकच आहे, तो जिंकला काय तू जिंकलास काय, काय फरक पडतोय असं म्हणत नाही. आपण असं जर म्हटलं की आपण टाळ मृदुंग घेऊ आणि आपण त्याचं कीर्तन करू आणि दुर्योधनाचं मन बदलण्याची वाट पाहू, असं म्हटलेलं नाही. पुन्हा पुन्हा एक वाक्य जे गीतेत पुन्हा पुन्हा आहे ते म्हणजे ऊठ, धनुष्य उचल आणि युद्ध कर. तर गीतेतले 2 श्लोक आहेत, त्याच्याबद्दल मी बोलतो आणि मग मला जो गीतेचा कोर मेसेज वाटतो, ऍक्शन, सिंग्युलर ऍक्शन मेसेज काय आहे तिथे येतो. एक असा की श्रीकृष्ण निष्काम कर्मयोग अर्जुनाला शिकवतोय. म्हणजे आपल्याला मी किंवा हा इगो घालून कुठलीही गोष्ट करायची नाहीये. आणि निष्काम कर्मयोग हा आपल्या सगळ्यांना तोंडपाठ आहे. कारण आपण सगळे गणपतीत आरत्या म्हणणारे आहोत आणि आरतीच्या शेवटी आपण घालीन लोटांगण वंदिन चरण म्हणतो. तर त्यातलं शेवटचं जे आहे, काया वाचा मन बुद्धी स्वभाव प्रकृती याने मी जे जे करेन ते मी परमेश्वराला अर्पण करीत आहे. कायेन वाचा मनसेंद्रिये वा बुद्ध्यात्मनामा प्रकृती स्वभावात करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणा इति समर्पयामि. ही कर्मयोगाची डेफिनेशन आहे की आपण मी हे करतो आहे, निष्काम कर्मयोग साधण्यासाठी मी प्रत्येक गोष्टीत करतोय, याच्यात माझं काय मिळणार आहे हा विचार दूर ठेवायचा. तर त्याच्यामध्ये श्रीकृष्ण असं अर्जुनाला सांगतो की समजा तुला कोणीतरी मारलं तर तू त्याला मारलं पाहिजेस, कारण ती तुझी ड्युटी आहे. पण तुला राग येता कामा नये. राग किंवा द्वेष किंवा रिव्हेंज ह्या कल्पनेने तू मारू नकोस. आणि तेव्हा अर्जुन एक महत्वाची गोष्ट श्रीकृष्णाला अशी सांगतो की तू परमेश्वर आहेस, तुला सगळं साध्य आहे, शक्य आहे, पण मला राग येतो त्याचं काय? आणि हा प्रश्न जणू काही सगळी मानवजात अर्जुनाच्या रूपाने परमेश्वराला विचारत आहे की हा तू असा उपदेश करतोयस ते ठीक आहे, पण ते तसं सर्वसामान्यांना जमणारं नाहीये. तर त्याचं काय करायचं? आणि त्याला जो श्रीकृष्ण उत्तर देतो ते उत्तर अगेन थ्रू अर्जुन हे सगळ्या मनुष्य जातीला दिलेलं आहे. आणि त्याच्यात असा एक श्लोक आहे, त्यात अथा तो कर्म जिज्ञासा असा तो श्लोक आहे. त्याचा ढोबळ अर्थ असा की असं निष्काम कर्म कसं करता येईल याची माझ्या मनामध्ये जिज्ञासा किंवा कुतूहल निर्माण झालेलं आहे. आणि भगवंत अर्जुनाला आणि मानवजातीला हे आश्वासन देत आहेत की तू एवढी मिनिमल स्टेप ऑफ विल टुवर्ड्स मी ही घे. की जिज्ञासा, जिज्ञासा ही अतिशय मिनिमल, माझ्या मनात क्युरिओसिटी निर्माण झाली आहे, अतिशय मिनिमल स्टेप आहे. पण ती जरी तू घेतलीस की पुढचा सगळा प्रवास मी घडवून आणेन. तू फक्त अथा तोच कर्म जिज्ञासा एवढं म्हणण्याची तरी जबाबदारी तुझी आहे. तर आपल्याला परमेश्वर हे आश्वासन देतोय
की तुम्ही मला या मार्गावर चालायचं आहे, मला हे शिकायचं आहे, मला हे मॉरल ऍक्शन मॉरल ऍक्शन इज सेल्फलेस ऍक्शन ही शिकायची आहे, एवढं जरी म्हटलं तरी परमेश्वर तुमचा पुढचा सगळा प्रवास स्वतः घडवून आणेल, तुमचा हात धरून तुम्हाला नेईल, असं आश्वासन त्या श्लोकात आहे. दुसरा एक महत्वाचा श्लोक तो मी अशासाठी सांगतो की जगभर त्याचं मिसट्रान्सलेशन झालेलं आहे, आणि तो श्लोक म्हणजे कर्मण्येवा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हा जो श्लोक आहे तर त्याचं मिसट्रान्सलेशन असं, यू हॅव राईट टू परफॉर्म द वर्क, यू हॅव राईट टू द ऍक्शन, यू हॅव नो राईट टू द फ्रुट्स देअर ऑफ. हे धादांत चुकीचं ट्रान्सलेशन आहे, बिकॉज इट मेक्स नो सेन्स. आणि भारतामधल्या तत्वज्ञानामध्ये जी खुबी आहे ती एव्हरीथिंग मेक्स सेन्स. तेव्हा व्हॉट मेक्स सेन्स, व्हॉट ट्रान्सलेशन मेक्स सेन्स, ते मी तुमच्यासमोर मांडू इच्छितो. अधिकार हा जो शब्द आहे, अधिकार शब्दाचे मराठीत दोन समानार्थी शब्द आहेत किंवा इंग्रजीमध्ये आपण, वन इज राईट, अधिकार म्हणजे राईट, आणि दुसरं म्हणजे अधिकार म्हणजे कंट्रोल. आपण असं म्हणतो ना, ही माझ्या अधिकारातली गोष्ट नाहीये, तिथे अधिकार मीन्स कंट्रोल. तर करेक्ट ट्रान्सलेशन वुड बी, श्रीकृष्ण इज सेइंग ऑल यू कंट्रोल is what you do. You don't necessarily control the outcome. You don't necessarily control the outcome. It doesn't mean you never control the outcome. कारण आपला अनुभव आहे की आपण दूध घ्यायचंय या उद्देशाने दुकानात जातो आणि दूध घेऊन परत येतो. वी कंट्रोल द आउटकम. सो इट्स नॉट दॅट यू नेव्हर कंट्रोल द आउटकम, बट यू डोंट नेसेसरीली ऑलवेज कंट्रोल द आउटकम. So in what circumstances you don't control the outcome? So there are three circumstances where we don't control the outcome. कर्म आणि त्याचं कर्मफळ याच्यामध्ये खूप वेळ असतो. त्या वेळेमध्ये अनेक गोष्टी इंट्रूड होतात आणि मग वी लूज कंट्रोल ऑफ दॅट ओरिजिनल कर्म. दिस इज वन सर्कमस्टन्स. दुसरा सर्कमस्टन्स असा की आपण एक केलं तरी ज्याच्यात इतर लोक इन्व्हॉल्ड आहेत ते काय करतील ह्याच्यावर आपला अधिकार नाही आहे, आपला कंट्रोल नाही आहे. त्याच्यामुळे दॅट कर्मफळ कॅन गेट मेस्ड अप. तर ते आपल्याला जसं एक्सपेक्टेड होतं तसं झालं नाही. दिस इज सेकंड सर्कमस्टन्स. वन इज लॉंग टाइम फ्रेम, सेकंड इज अदर पीपल्स इन्व्हॉल्वमेंट, थर्ड इज, आणि हे आपल्यातल्या फिजिक्स शिकलेल्या सगळ्यांना माहिती आहे की क्वांटम फिजिक्सचं सगळ्यात जे मूलतत्व आहे त्याला हायझेनबर्ग्स अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल असं म्हणतात. आणि हायझेनबर्ग्स अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल असं सांगतं की नो फ्युचर इव्हेंट्स आउटकम कॅन बी प्रिडिक्टेड विथ 100% सर्टनिटी. नो फ्युचर इव्हेंट्स आउटकम कॅन बी प्रिडिक्टेड विथ 100% सर्टनिटी. आणि सगळ्या शास्त्राने हे जवळजवळ 100 वर्ष मध्ये, हायझेनबर्गला मला वाटतं 1930च्या दशकामध्ये किंवा तरी नोबेल प्राइज मिळालं होतं. तर ते सगळ्यांनी, सगळ्या जगातल्या फिजिसिस्टनी ऍक्सेप्ट केलेलं हे प्रिन्सिपल आहे. तर ते श्रीकृष्णामध्ये ते अध्यारूत आहे की, म्हणजे एक गीतेमध्ये दुसरा श्लोक असा आहे की अर्जुन विचारतो की अमुक अमुक गोष्ट सक्सेसफुल कशी होते. तर श्रीकृष्ण सांगतो त्याच्यात 5 गोष्टी आहेत की एक म्हणजे कर्ता कोण आहे, अधिष्ठान काय आहे, कर्ता म्हणजे पर्पज काय आहे, कोण करणार आहे, त्याच्याकडे राईट टूल आहे का, त्याला ते टूल वापरायचं ज्ञान आहे का. 4 गोष्टी झाल्या. आणि फिफ्थ इज दैव, म्हणजे आपल्या संस्कृतीतला परमेश्वर सुद्धा असं म्हणतोय की देर इज वन एलिमेंट दॅट इवन आय डोंट कंट्रोल. आणि दिस इज द हायझेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपलचा पडसाद आहे. हे आपल्यातला परमेश्वर सुद्धा, कारण सगळे परमेश्वर हे ऑमनिसायंट, ऑमनिपोटंट, सगळं झाडाचं पान सुद्धा त्यांच्याशिवाय हलत नाही वगैरे असे जे विचार आहेत, त्याच्यात श्रीकृष्ण भगवान म्हणतोय की एक एलिमेंट असा आहे आउटकम मध्ये
की मी सुद्धा कंट्रोल नाही करता येते, ते दैवाने होतं. सो ह्या आणि पण त्याच्यामध्ये जो पुढची जी कल्पना आहे की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू, म्हणजे कर्मफळाचा हेतू मनात धरून काम करू नकोस. मा ते असंगस्व कर्मणी म्हणजे, बट डोंट बी लेझी. लेझीनेस इज इन इट सेल्फ इमॉरल. म्हणजे ह्याच्यामध्ये समाजामध्ये आपल्याला टिकायचं असेल, समाजाला टिकवायचं असेल तर कर्म केलंच पाहिजे. त्याच्यामध्ये प्रयत्न, पराक्रम आणि परोपकार या कल्पना आल्याच पाहिजेत. पण हे कर्म मॉरल कसं असलं पाहिजे, तर एक म्हणजे ते तुम्ही लेझीनेस आहात, लेझीनेस नाही आहे त्या कामामध्ये, लेझीनेस इट्स बाय डेफिनेशन इमॉरल. आणि कर्मफळाचा हेतू म्हणजे श्रीकृष्ण जे सांगतोय ना, ती हार्ड आहे गोष्ट, की इफ यू थिंक दॅट आय विल नॉट ऍक्ट अनलेस आय नो what is in it for me. What is in it for me is an immoral position, असं श्रीकृष्ण निसंदिग्धपणे समाजाला सांगतात. आणि जे लोक असं म्हणतात, माझा फायदा नसेल तर मी कशाला करू, हे म्हणणं हे इमॉरल आहे, असं श्रीकृष्ण समाजाला निसंदिग्धपणे सांगतोय. यू कॅन ऍक्ट द वे यू वॉन्ट टू ऍक्ट, बट श्रीकृष्णाची जी मोरॅलिटी वर्सेस इमोरॅलिटी डेफिनेशन आहे, त्याच्यात माझा फायदा होत नसेल तर मी ते करणारच नाही, अशी जी संकल्पना आहे ती इमॉरल. हे याचं करेक्ट शेवटी ट्रान्सलेशन आहे. आता आपण शेवटाकडे वळतोय की श्रीकृष्णाचा अल्टिमेटली आपल्याला उपदेश काय, तर त्याचा विचार करताना असं लक्षात आलं की आपण श्रीकृष्णाच्या आयुष्याकडे समग्रपणे पाहिलं पाहिजे. आणि त्यात प्रत्येक वेळेला श्रीकृष्ण कसा वागलेला आहे ह्याच्यात श्रीकृष्णाची शिकवण आहे. म्हणजे श्रीकृष्णाचं जे ज्ञान आपल्याला मिळतंय, दॅट वी आर गेटिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे, आणि दॅट इज टीचिंग बाय एक्झाम्पल. कारण एखाद्याला सांगणं की अरे तू बाहेर जाऊन खेळ, तर मग सगळे टंगळमंगळ करतील, मुलं टंगळमंगळ करतील. पण तुम्ही जर असं म्हटलं की मीच खेळायला जातोय, ये माझ्या बरोबर, आपण खेळूया, टीचिंग बाय एक्झाम्पल. तुम्हाला तुमची मुलं जर चांगलं बोलावं असं वाटत असेल तर तुम्हाला बोलायला लागेल, टीचिंग बाय एक्झाम्पल. आणि श्रीकृष्णाचा मेसेज या भगवद्गीतेमध्ये किंवा महाभारतामध्ये हा आहे की लिसन, आय एम टीचिंग बाय एक्झाम्पल. आणि तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की भगवद्गीतेचा जो सारांशाने उपदेश आहे तो कुठल्याही श्लोकात नाहीये. गीतेच्या कुठल्याही श्लोकामध्ये सिंग्युलर ऍक्शन ऍडवाइस नाहीये. कारण गीता हे काव्य आहे, कविता आहे, आणि कवी आपला आशय एक्सप्लिसिटली सांगत नसतो. कवी आपल्याला सूचना देतो, आपण सूचक, देर आर ब्रेड क्रम्स. आणि हे ब्रेड क्रम्स आपल्याला फॉलो करत साधकाला त्या अर्थापर्यंत पोचायचं आहे. आणि ते आपल्याला करायचं आहे श्रीकृष्णाचं वर्तन बघून. आणि श्रीकृष्णाचं वर्तन कसं आहे, तर अन्यायाचा प्रतिकार, प्रत्येक वेळेला अन्यायाचा प्रतिकार करणारा हा देव आहे. ऍक्शन ओरिएंटेड आहे, नुसता बसून सांगणारा नाहीये, तर लढणारा आहे, रणांगणावर असणारा आहे. आणि त्याच्यात श्रीकृष्ण आपल्याला अल्टिमेटली असं सांगतोय, हा माझा विचार तुमच्यापुढे शेवटी ठेवतो, की आयुष्यामध्ये सारखं आपल्या समोर एक फोर्क इन द रोड येतो. आणि तो फोर्क इन द रोड हा फाईट की फ्लाईट असा असतो.
प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये आपण ऍक्च्युली लढावं, कोणाला तोंड द्यावं का पळून जावं, काहीतरी स्वतःची हे करावी, नाही आता मग त्याने माझा जॉब जाईल, हे जाईल, ते जाईल, असा सगळा विचार करून श्रीकृष्ण सांगतोय, डोंट ऑलवेज चूज फ्लाईट. When a question of high principle is involved, you must fight. आणि गीतेचे 18 अध्याय हे तुमची शारीरिक, आर्थिक, मानसिक आणि बौद्धिक तयारी फॉर दॅट मोमेंट ऑफ फोर्क इन द रोड जेव्हा येईल ती कशी करावी याबद्दलचा तो उपदेश आहे. पण शेवटी जेव्हा तो फोर्क इन द रोड येतो, जेव्हा तो महत्वाचा क्षण येतो, तेव्हा यू शुड चूज फाईट. आणि त्या मोमेंटसाठी तयार राहण्यासाठी आयुष्यभर आर्थिक, बौद्धिक, शारीरिक आणि मानसिक तयारी करत राहा, असा आपल्या समाजाला अल्टिमेटली उपदेश आहे. डोंट चूज फ्लाईट ऑल द टाइम. आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही फ्लाईट चूज करता तेव्हा सबसिक्वेंटली जे व्हॉट एव्हर हॅपन्स इज वर्स. Whenever you avoid today's fight, tomorrow's fight is bigger. इतिहासामध्ये तुम्ही कुठलंही, जगातल्या कुठल्याही इतिहासाचं पान उघडून बघा आणि त्याच्यामध्ये जी नावं असतात, इतिहासाची नोंद, इतिहास ज्या लोकांची नोंद घेतो त्या सगळ्या माणसांनी दे हॅव चोजन फाईट इन्स्टेड ऑफ फ्लाईट, in their own way, in their own realm, in their own circumstance. पण अशाच माणसांची इतिहास दखल घेतो, नाहीतर रामदासांनी म्हटल्याप्रमाणे किती एक ते जन्मले आणि मेले, हा प्रवाह चाललेलाच आहे. पण त्याच्यात जर काहीतरी महत्वाचं करायचं असेल तर यू मस्ट चूज फाईट. आणि त्याचं एक उदाहरण देऊन थांबतो. महाभारतातला जो एक क्रक्स पॉइंट आहे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट ज्याला म्हणता येतो, तो द्रौपदी वस्त्रहरणाचा आहे. आणि द्रौपदी वस्त्रहरणाच्या प्रसंगी, आणि हे बहुसंख्य लोकांनी कदाचित ऐकलेलं नसेल, तेव्हा द्रौपदी त्या भर सभेत येऊन भीष्माचार्य, कृपाचार्य आणि द्रोणाचार्य यांच्याजवळ मदत मागत नाही. ती मदत मागते श्रीकृष्णाकडे, पण यांच्यासमोर मदत मागत नाही. त्यांना सांगते की एक लीगल प्रश्न आहे, त्याच्यावर तुम्ही रुलिंग करायला हवंय. आणि तो लीगल प्रश्न असा, आणि तो आजही 5,000 वर्षानंतर स्त्रियांच्या आयुष्यात असतो. तो लीगल प्रश्न असा की इज द वाईफ समथिंग owned by the husband, or is the wife a lifelong sovereign individual who has agreed to cooperate with her husband. आणि या प्रश्नाचं उत्तर हे सरळ आहे की शी इज नॉट ए थिंग ओन्ड बाय द हजबंड. आणि तेव्हा जर भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य यांनी जर असं म्हटलं असतं की येस, wife is not a thing owned by the husband, then the next step would be then declare this bet to be illegal. Because if Dharmaraj did not own me as a thing, he could not have bet me as a thing. Therefore, this bet is illegal. Stop the proceeding. आणि तेव्हा आय थिंक तेव्हा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्माचार्य, टू देअर एव्हरलास्टिंग शेम, अव्हॉइड फाईट. कारण दुर्योधनाच्या विरुद्ध जावं लागेल आणि आपला पेचेक जो साईन करतोय त्याच्या विरुद्ध जाणं कठीण आहे, असं भीष्म नंतर म्हणतात, पुरुषो अर्थस्य दासः.
पण त्या फाईट अवॉइड करण्यामुळे शेवटचं मग कुरुक्षेत्र आणि तो नरसंहार होतो. कारण त्या घटनेपासूनचा रेस्ट ऑफ महाभारत इज एनर्जाइज्ड बाय द्रौपदीज अँगर. रेस्ट ऑफ इट म्हणजे ती नवऱ्यांशी बोलत सुद्धा नाही, एकदा भीमाशी एकदा त्या कीचक वधाच्या वेळेला बोलते. पण आपण कल्पना करू शकतो की अशी इम्प्लॅकेबली रागावलेली बाई त्याचं कुरुक्षेत्रात त्या दुःशासनाची मांडी फोडल्याशिवाय रेझोल्युशन होणार नाही. पण हा पुन्हा पुन्हा आपल्याला अनुभव येतो की फाईट आणि फ्लाईट मध्ये आपण जेव्हा फ्लाईट चूज करतो, वेन वी नो वी शुड चूज फाईट, त्याचे आणखीन गंभीर परिणाम होतात. तेव्हा श्रीकृष्णाचा सारांशाने गीतेचा आदेश हा आहे की तुमच्या आयुष्यात असा प्रसंग येईल, त्याच्यासाठी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तयारी करत राहा आणि केव्हा ना केव्हा चूज फाईट, डोंट ऑलवेज चूज फ्लाईट. नमस्कार. थँक्यू सो मच. आता टाळ्या जर वाजवता आल्या असत्या सगळ्यांनी मिळून तर आम्हाला खूप जोरजोरात टाळ्या वाजवायच्या आहेत. तर म्हणजे अगदी मंत्रमुग्ध होऊन आम्ही ऐकत होतो. सगळ्यात आधी म्हणजे खूप खूप आभार. तुम्ही आम्हाला भगवद्गीतेच्या शिकवणीकडे आणि आपण नेहमी म्हणत असलेल्या श्लोकांकडे का वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघायची ही म्हणजे ही दृष्टी दिलीत. आणि सगळ्यांना खूप प्रश्न आहेत. एक जो कुणीतरी विचारला आणि माझ्याही मनात जो प्रश्न आहे की तुम्ही आता ज्या प्रकारे या सगळ्या मिथ्स बस्ट करत होतात, तर तुमच्या दृष्टिकोनातून कुठलं असे सोर्सेस आहेत की जे आम्ही वाचू शकतो भगवद्गीता समजण्यासाठी किंवा अशा प्रकारे समजण्यासाठी? तुम्ही ऑलरेडी सुरुवातीला काही नावं सांगितलीत, पण आम्हाला जर सांगितलं तर आय एम शुअर बऱ्याच जणांची उत्सुकता आहे की आता परत जर भगवद्गीताचा अर्थ किंवा त्यात शिकवण जे दिलेली आहे शिकवण ती समजून घ्यायची असेल ह्या पद्धतीने, तर आम्ही म्हणजे कुठली पुस्तकं वाचावीत? आय थिंक दॅट गीता रहस्य हे एक सर्वांग सुंदर पुस्तक आहे. आय थिंक गीता रहस्य ते सगळ्यांनी वाचावं असं आहे. म्हणजे केवळ एका मराठी माणसाच्या प्रतिभेने थक्क व्हायचं असेल तर ते पुस्तक जस्ट फॉर दॅट इट्स वर्थ इट. पण शेवटी मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी हा मनामध्ये विचार ठेवला पाहिजे की मॉरल ॲक्शन इज सेल्फलेस ॲक्शन आणि व्हॉट्स इन इट फॉर मी इज अन इमॉरल बेसिस. तर आपण हळूहळू आपण त्याकडे झुकत जाऊ. कारण हा एक प्रवास आहे. आपण सगळे प्रवासी आहोत. कोणीच तिथे पोचलेलं नाहीये. ते तुकाराम महाराज पोचले, रामदास स्वामी पोचले, असे लोक आहेत आपल्या समाजामध्ये, थँक गॉड. पण आपण हे सगळे प्रवासी आहोत. तेव्हा ही सारखं मनन आणि चिंतन हे सारखं आपण जागृत ठेवलं पाहिजे. तेथे विचारा ठेवावे अहर्निश जागृत. तेव्हा हा जो गीतेचा जो मेसेज आहे, तो मेसेज असा आहे की जगामध्ये अन्याय असतो आणि त्या अन्यायाविरुद्ध ऍक्च्युअल झगडा करावा लागतो, सशस्त्र प्रतिकार करावा लागतो. कधी तलवारीने, कधी लेखणीने, कधी ब्राह्मोसने, पण हा प्रतिकार या फिजिकल वर्ल्डमध्ये करावा लागतो. आणि अनेक लोकांना अनफॉर्च्युनेटली अशी एक कल्पना आहे की महाभारत हे सगळं आपल्या डोक्यातच चाललेलं आहे, सगळं हे एक ॲलिगॉरिकल आहे, हे खरं नाही आहे. तर मी त्या विचाराशी अजिबात सहमत नाही. महाभारत इज अबाउट अ फिजिकल बॅटल वेअर ए फिजिकल अस्त्र हॅज टू बी टेकन. शस्त्र हाती धरावे, स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र हाती धरावे. दिस इज नॉट जस्ट हॅपनिंग इन युअर माइंड. कौरवही तुमच्या डोक्यात आहेत, पांडवही, आणि तो झगडा त्यांच्यातलाच आहे वगैरे, हे जे म्हणणं आहे
हे आपल्याला कर्मनिवृत्तीकडे घेऊन जाणार आहे. आणि म्हणून ते चुकीचं आहे. जगामध्ये ऍक्च्युअल वाईट लोक असतात, ऍक्च्युअल हिटलर असतो, ऍक्च्युअल सदाम हुसेन असतो, ऍक्च्युअल लोकांना, निरपराध लोकांना मारणारे लोक असतात ऍक्च्युअल वर्ल्डमध्ये. तर त्यांचा सशस्त्र प्रतिकार करणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. आणि त्यासाठी कर्म म्हणजे ते निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्यात शिवाजी महाराजांचं वर्णन कसं आहे? शूर क्रियेसी तत्पर, सावधपणे नृपवर तुच्छ केले. क्रियेसी तत्पर, शिवाजी महाराज क्रियेसी तत्पर. आपल्याला कोणीतरी सांगितलं अरे असं कर, मग आपण काय नाही 5 मिनिटांनी करतो, 10 मिनिटांनी करतो, उठल्यावर करतो. क्रियेसी तत्पर. तर हे आपल्यामध्ये हळूहळू हे शब्द आपल्यामध्ये भिनवून घेतले पाहिजेत. कारण तुमच्या आयुष्यामध्ये असा एक अन्यायाचा क्षण येणारच आहे. तुम्ही या आयुष्यात जगत असाल तर असा येईल. आणि तेव्हा तेव्हा स्पष्ट वक्तेपणा, ती पण एक फाईट आहे. तेव्हा असं करणं हे, आणि त्यासाठी कशी तयारी पाहिजे? शारीरिक तयारी पाहिजे, मुलीशी लढायचं असेल तर. आर्थिक तयारी पाहिजे, कोणी तुम्हाला तसं तुमचा जॉब जाईल वगैरे असं भिवणार असेल तर. मानसिक तयारी पाहिजे, मेंटल टफनेस पाहिजे, की आपण हे मॅनेज करू शकू, की आपल्याला येईल. तेव्हा तो गीतेचा जो आशय आहे, फाईट, प्रिपेअर फॉर अ फाईट, प्रिपेअर फॉर अ फाईट, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक. आणि हा विचार हळूहळू तुमच्यामध्ये जेव्हा भिनायला लागतो, तुम्ही यावर मेडिटेशन करता, तेव्हा तुमचे विचार बदलतात, तुमचा आचार बदलतो. थँक्यू. अ, आणि मग व्हॉट इज द रोल ऑफ डिप्लोमसी? आणि कुणीतरी प्रश्न विचारलाय की निगोसिएशन चा रोल काय आहे? म्हणजे फाईट आणि फ्लाईट आपण म्हणतो, पण इज देअर अ प्लेस फॉर डिप्लोमसी ऑर निगोसिएशन? ऍब्सोल्युटली, ऍब्सोल्युटली. म्हणजे इंग्रजीमध्ये ज्याला जस्ट वॉर असं म्हणतात, जस्ट वॉर कॉन्सेप्ट, की व्हेन इज द वॉर जस्ट. आणि ते उत्तर महाभारतात आहे. म्हणजे पाश्चात्य लोकांनी महाभारताच्या नंतर तो कॉन्सेप्ट आणलेला आहे. त्याच्या आधी हा कॉन्सेप्ट नव्हता असं नाही. आणि श्रीकृष्णाचं वर्तन असं आहे की ही मेड एव्हरी अटेम्प्ट टू अवॉइड द वॉर. एव्हरी अटेम्प्ट. की त्यांना अर्ध राज्य दे, मग 5 कंटिग्युअस गावं दे, म्हणजे ते एकमेकाच्या जवळ तरी राहतील. 5 नॉन कंटिग्युअस गावं दे. पण जेव्हा तुमचा ऑपोनंट अन्यायाची पराकाष्ठा करतो, की सुईच्या अग्रावर राहील एवढी सुद्धा जमीन देणार नाही, तेव्हा मग फाईट और फ्लाईट हा एक्सप्लिसिटली तुमच्या समोर येतो, जो पांडवांच्या समोर आला. आणि श्रीकृष्ण सगळ्यांना कन्सल्ट करत करत जात होता. महाभारतातला जो सीन आहे, पहिल्यांदा कुंतीला विचारलं व्हॉट आर युअर डायरेक्शन्स टू मी, धर्माला विचारलं, अर्जुनाला विचारलं, आणि शेवटी दरवाजाशी द्रौपदी उभी आहे, मोकळ्या केसांची. आणि द्रौपदी वॉन्ट्स द वॉर अँड शी इज वरीड that Sri Krishna is such a fabulous diplomat. तो काहीतरी डील करून येईल, इतका चांगला आहे तो, इतका कुशल आहे. आणि श्रीकृष्ण तिला जाताना सांगतो की माझ्या डिप्लोमॅटिक स्किलपेक्षा दुर्योधनाचा उद्दामपणा फार मोठा आहे, तेव्हा तू काही काळजी करू नकोस. आणि डिप्लोमसी वॉज गिव्हन एव्हरी चान्स इन दिस बॅटल. देर वॉज अ वे टू रिझॉल्व्ह इट. बट one side does not accept anything. One side is putting people in gas chambers. One side is picking people up and disappearing them. मग काय करणार? तेव्हा लक्षात ठेवा
की इमर्जन्सीमध्ये किती लोकांनी आवाज उठवला. दुर्गा भागवतने आवाज उठवला अँड फेस प्रिझन. दुर्गा भागवतने आवाज उठवला आणि महाराष्ट्र मराठी संमेलनाची प्रेसिडेंट, मला वाटतं कोणीतरी लेडी होती, तिचं नाव आता आठवत नाही, आणि तिने आवाज उठवला आणि तिला भर सभागृहातनं वॉज ड्रॅग्ड आउट. आणि सगळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाले, एक शब्द तोंडातनं काढला नाही, एका माणसाने शब्द तोंडातनं दुर्गा भागवतने काढला. फाईट इन्स्टेड ऑफ फ्लाईट. अँड शी वेंट टू प्रिझन फॉर व्हॉट एव्हर टाइम. पण हा जो आहे, भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे का, टिळकांनी एडिटोरियल लिहिलं, माहितीये. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय. आज ब्रिटिशांच्या विरुद्ध बोलणं सोपं आहे सिनेमा काढून. ब्रिटिशांचं राज्य असताना सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, हे एडिटोरियल लिहिणं, मंडालेला जाणं, त्या 6 वर्षात आपल्या बायकोचं निधन होणं, जे यू कॅनॉट अटेंड. फाईट. म्हणून त्यांचं नाव इतिहासात. अगदी बरोबर. आणि आजच्या काळात ह्याची आठवण करून द्यायची खूप गरज आहे. थँक्यू सो मच. माधव काकांनी हात वर केलाय. बोला माधव काका. फार छान झालं व्याख्यान तुमचं, आणि तुमच्या कन्क्लुजनशी मी सहमत आहे. मी युनिव्हर्सिटी ऑफ मिशिगनमध्ये 45 वर्ष भगवद्गीता शिकवली, आणि त्यामुळे सतत हा विचार करायची मला संधी मिळाली. तर एकच थोडा फुटनोट म्हणून सांगतो की गीतेचे सुरुवातीचे अध्याय आणि शेवटच्या अध्यायाच्यातला जो काही थोडासा फरक आहे, की गीतेच्या सुरुवातीच्या 2-4 अध्यायांमध्ये कृष्ण ईश्वर आहे हे तो मांडत नाही. फक्त मनावर ताबा ठेव, निरासक्त होऊन तू कर्म कर, असं कर्मयोगाची जी व्याख्या आहे सुरुवातीच्या अध्यायांमध्ये, ती अशा प्रकारची आहे. म्हणून उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्मात युद्धस्व भारत हे सगळं आहे, परंतु अर्जुनाला मन ताब्यावर ठेवता येत नाही हे तो मोकळेपणाने मान्य करतो. 6व्या अध्यायाच्या शेवटी हे तो मुक्त कंठाने मान्य करतो की मला हे निरासक्त होणं शक्य नाही. तेव्हा 7व्या अध्यायाची सुरुवात होतो, मयी आसक्त मना, माझ्यावरती आसक्ती ठेव, आणि मी ईश्वर आहे, आणि हे सगळं ईश्वराचं कार्य हे पुढच्या अध्यायांमध्ये सगळं विस्तृतपणे आलं. आणि मग पुढे काय होतं की नुसतं तस्मात युद्धस्व भारत असं म्हणत नाही, तो माम अनुस्मर युद्धच, हा जो भाग आहे त्या वाक्यामधला गीतेच्या, माम अनुस्मर, मी ईश्वर आहे आणि जबाबदारी मी घेणार आहे, तू निमित्त मात्र आहेस, हे माझं कार्य म्हणून तू करायला पाहिजेस, असं जेव्हा हा सांगतो कृष्ण, तेव्हा त्या भक्तीचं ह्या ईश्वराची भक्ती मान्य करून ईश्वरार्पण बुद्धी, नाही तर ईश्वरार्पण बुद्धी आधी येतच नाही. त्यांनी भक्ती आणि ज्ञान या दोघींचं अतिशय महत्व आहे. नो वन कॅन मिनिमाइज इट. आणि आपल्याला भक्ती म्हणजे प्रेम आणि ज्ञान म्हणजे ड्युटी असा विचार करता येतो. आणि आपल्याला असं लक्षात येईल विचार केला तर, की आपण आयुष्यामध्ये कधी निस्वार्थ बुद्धीने वागतो, तर ते प्रेमामुळे वागतो किंवा ड्युटीमुळे वागतो. म्हणजे त्याच्यात भक्ती आणि ज्ञान आलं. म्हणजे समजा कोणी सांगितलं की हा 10 पाऊंडाचा दगड आहे, हा उचल आणि घरी घेऊन जा, तर आपण जाणार नाही. पण आपल्या मुलाने किंवा मुलीने बाबा मला कडेवर घ्या किंवा आई मला कडेवर घे असं म्हटलं, तर आपण तो 10 पाऊंडाचं वजन उचलतो आणि घेऊन घरी जातो. तेव्हा आपण किंवा ती पहाटे 2 वाजता उठून बाळाला पाजणारी आई ही निष्काम बुद्धीनेच करते. तिच्यात स्वतःचा तिचा काही फायदा नाही आहे, इनकन्व्हिनियन्सच आहे. तर प्रेम आपल्याला हे सारखं शिकवत असतं की प्रेमाच्या थ्रू आपल्याला, आणि तोच गीतेचा पण थोडासा आशय आहे. आणि आपल्याकडे अशी उदाहरणं आहेत की एक एक्सप्लोडिंग ग्रेनेडवर एक सोल्जर उडी मारतो, झडप मारतो, आणि आपल्या बॉडीने त्यालाच मदर करतो आणि त्याचे ग्रुपमधले लोक वाचतात. तेव्हा म्हणजे हा कॉन्फ्लिक्ट कधी नव्हताच, कर्म, भक्ती आणि ज्ञान.
कारण ज्ञान आणि भक्ती ह्या एकत्र होऊन आपल्याला निष्काम कर्म कसं करावं याची जाणीव होत असते. सो आय टेक युअर पॉइंट. थँक्यू. अजून एक प्रश्न आहे मोरॅलिटी विषयीचा की आणि आपण हे बऱ्याच गोष्टींमध्ये लहानपणापासून ऐकतो, शिवाजी महाराजांच्या गोष्टींमधून पण ऐकतो की जर योग्य असेल तर खोटं बोलायला काही हरकत नाही योग्य कारणासाठी. तर त्याविषयी प्रश्न विचारलाय की तुम्ही काय सांगाल? तर गीतेमध्ये आणि गीता रहस्यामध्ये विशेष करून की या गोष्टीचा खूप विचार केलाय. म्हणजे ही फिलॉसॉफी बरोबर आहे, पुष्कळांचं पुष्कळ सुख, ज्याला युटिलिटेरियनिझम म्हणतात, ते बरोबर आहे का? नेहमी सत्यम वद धर्मम चर हे बरोबर आहे का? अहिंसा परमो धर्मा हे खरं आहे. म्हणजे शेवटी व्हेअर इज द सॉलिड ग्राउंड ऑन विच यू कॅन स्टँड, हा तुमचा जो प्रश्न आहे त्याचं उत्तर टिळक असं देतात की शेवटी द सॉलिड ग्राउंड इज युअर ओन कॉन्शियन्स और युअर ओन परमेश्वर इनसाइड यू. कारण अहिंसा परमो धर्म असं जरी असलं तरी सगळ्या शास्त्रांमध्ये स्वसंरक्षणार्थ अहिंसा करण्याची परमिशन आहे. तर एखाद्याला आता समजा आपल्याला एक शत्रूवर हल्ला करायचा आहे, तर तो एक्झॅक्टली कुठे करणार आहोत, काय करणार आहोत हे आपण सांगत नाही, तर त्याच्यात इमोरॅलिटी नाही आहे. सो म्हणून मोरॅलिटी ही आपल्याला आणि ह्या गोष्टी आपल्या हृदयामध्ये आपल्याला माहिती असतात. वी डोंट ऑलवेज आर एबल टू ऍक्ट ऑन दॅम. पण मला असं वाटत नाही की कुठल्याही विचार करणाऱ्या माणसाच्या मनात असा प्रश्न असतो की हे बरोबर आहे का चूक आहे. आणि त्यासाठी शक्य तितका आपल्या आतमध्ये जाऊन आपल्यामधला जो परमेश्वर आहे त्याला साकडं घालावं की यामध्ये मी काय केलं पाहिजे, आणि आपल्याला तो संदेश येतो, आपल्याला ती डायरेक्शन येते. एक गोष्ट राहिली आहे ती चटकन सांगतो की गीतेमध्ये मोक्षाचा मार्ग कुठला, तर कारण आपण म्हटलं की मोक्षाचा मार्ग दाखवायला पाहिजे, तर गीतेमध्ये एक श्लोक आहे, योग कर्मसु कौशलम. म्हणजे योग म्हणजे अद्वैत अद्वैतानुभव येण्यासाठी आपला आणि परमेश्वराची सांगड घालण्यासाठी. योग म्हणजे सांगड घालणे, जॉईन करणे. तर त्याचा चित्तवृत्ती निरोध अशी पातंजलीची शिकवण होती. चित्त म्हणजे माइंड, आणि तो माइंड सारखा फिरत असतो सगळीकडे. तर त्याला शांत करणे, आणि तो पूर्णपणे शांत झाला की मग आपलं स्वस्वरूप हे आपल्याला दिसतं किंवा कळतं, समजतं. हा पातंजलीचा. पण तो कर्मनिवृत्तीचा आहे, म्हणजे एका जागी बसावं, मेडिटेशन करावं वगैरे, आणि तेवढंच करावं, बाकी काही करू नये. पण योग कर्मसु कौशलम म्हणजे कर्म करण्याचं एक विशेष कौशल्य किंवा स्किल किंवा पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे योग, असं श्रीकृष्ण सांगतोय. म्हणजे तुम्ही निष्काम कर्मयोग केलात की त्याच्यामध्ये आय नसल्यामुळे, आय डिड धिस असं नसल्यामुळे ते कर्मफळ तुम्हाला परत येऊन शोधू शकत नाही. कारण जी थिअरी आहे की आपले जे सूक्ष्म देह असतात, कारण देह एटसेट्रा, त्यामध्ये तुमची कर्म एन्कॅप्सुलेटेड राहतात, आणि ती पुढच्या जन्मात येऊन तुमच्या कर्मफळांना तो रिटर्न ऍड्रेस असतो. पण मी आय ही कल्पनाच जर ठेवली नाही तर मग कर्मफळाला तो रिटर्न ऍड्रेस नाही. तर असं योग कर्मसु कौशल्य म्हणजे निष्काम काम जो करेल त्याचं कर्मफळ तुम्हाला लागत नाही, चांगलं किंवा वाईट, असा गीतेचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे. तो एक दुसरा मार्ग आपल्या समाजाला परमेश्वराकडे जाण्याचा तो करून दिला, कर्म करण्याचं कौशल्य, कर्म करण्याचा एक स्पेशल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. थँक्यू. मला वाटतं ह्याच पॉइंटवर आपण थांबूयात. वेळ कसा गेला कळलेला नाही. अनघाताई, मी तुम्हाला विनंती करते, तुम्ही 2 मिनिटं बोला. आता तुम्ही
इतकं अप्रतिम सांगितलंय की स्वतःच्या आयुष्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे की खरोखर आपण का कर्म करतो, निष्काम कर्म आपल्याला करता येईल का, आणि गीता कशी निराळ्या तऱ्हेने समजून घ्यावी. फार अप्रतिम तुम्ही सांगितलं. त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांतर्फे आमच्या आणि इव्हन ज्यांनी ऐकलं त्यांच्यातर्फे तुमचे मनपूर्वक आभार, आदरपूर्वक तुम्हाला नमस्कार. आणि पुन्हा असंच तुम्ही आमच्या इथे परत या आणि अशा तऱ्हेने आणखीन आम्हाला काहीतरी शिकवा, अशी एक विनंती. नमस्कार. थँक्यू. आणि आता मी अलकाला विनंती करते की पुढच्या आठवड्याच्या आपल्या कार्यक्रमाची अनाउन्समेंट कर. Yeah, thank you, Saili, and thanks a lot, Sudarshan ji. It was really, really, really good. After 2021 मध्ये तुम्हाला ऐकलं होतं याच प्लॅटफॉर्मवरती DCच्या. सो अगेन थँक्यू सो मच. आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये वेगळा टॉपिक आहे आपला. थोडंसं आपण ॲस्ट्रॉलॉजी, न्यूमरॉलॉजी या विषयावरती बोलणार आहोत. तर पुढच्या आठवड्यामध्ये आपल्याकडे न्यूमरॉलॉजी म्हणजे संख्याशास्त्र ज्याला आपण म्हणतो, ज्याच्यामध्ये मूलांक काय, भाग्यांक काय, तुमचा नंबर काय सांगतो, कुठल्या ग्रहाचा कुठल्या नंबरशी रिलेशनमध्ये आहे, हे जे नवीन त्याचं जे शास्त्र, नवीन म्हणजे खरं जुन्या पद्धतीचंच शास्त्र आहे जे आत्ता आत्ता पुढे यायला लागलंय. तर त्याच्यावरती भाष्य करण्यासाठी आपल्याकडे मुंबईहून जयश्री, त्यांचं फर्स्ट नेम जयश्री आणि लास्ट नेम इज आय थिंक जगताप, त्या येणार आहेत. सॉरी, परदेशी, जयश्री परदेशी येणार आहेत. आणि त्यांचा काही वर्षापासून या विषयावरती अभ्यास आहे. बरेच त्यांचे क्लायंट्स त्यांनी पाहिले आहेत. तर न्यूमरॉलॉजीवरती त्या मुख्य बोलणार आहेत. तर 1 तासामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की नंबर्स म्हणजे काय, नंबर्सशी आपल्या नावाचं काय रिलेशन आहे, किंवा आपल्या बर्थचं काय रिलेशन आहे. आपण प्रत्येक जण, आता सुदर्शनजी जसं म्हणाले की आपण प्रत्येक जण एक काहीतरी कर्मभाग घेऊन येतो आपल्याकडे. आपल्या आयुष्याचं काहीतरी एक ध्येय त्या प्रत्येक पर्टिक्युलर आयुष्यात असतं. तर ते ध्येय ओळखायचं कसं, आपला लाईफ गोल काय असावा, हे सगळं सांगणारे आपले नंबर्स असतात. तर त्याच्याबद्दल आपण पुढच्या आठवड्यामध्ये बोलणार आहोत. थँक्यू, सायली.